मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ सीबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ सीबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस की जांच चल रही है। इस मामले दे विच मनीष सिसोदिया पहला ही जेल दे विच बंद ने, तो उसे मामले च हुण अरविंद केजरीवाल तो पुछगिछ की जाएगी। कल 11 बजे जो है अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचणगे, जिथे उन्हां तो पुछगिछ की जाएगी। अज अरविंद केजरीवाल मीडिया के मुखातब होए तो उन्होंने कहा कि ये बदलाखोरी की सियासत जो है वो की जा रही है, जानबुझ के आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिक्ख्या की सेहत की गल की है, जिस तो भारतीय जनता पार्टी डर गई है। तो 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी उन्होंने टक्कर ना देवे, इसके लिए उसके आगुआं नूं बदनाम किया जा रहा है, जानबुझ के उन्होंने कार्रवाइयां की जा रही ने। उन्होंने तो इत्थों तक कह दिता कि दिल्ली दे विच कोई शराब घोटाला ही नहीं होया, जबकि बीजेपी के आगू सीधा सीधा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले दे विच शामिल ने। जे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्होंने डरन की लोड़ नहीं है। कल थानू दस दिए कि 17 तरीक को इस मुद्दे के उत्ते दिल्ली विधान सभा का विशेष इजलास भी बुलाया गया दिल्ली सरकार के वलों दी। अरविंद केजरीवाल ने अज की कुछ कहा, क्यों उन्होंने सवाल चुके भारतीय जनता पार्टी के कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच ही कार्रवाई हो रही है या बदलाखोरी की सियासत है। अरविंद केजरीवाल ने की कहा, पहला थानू वो सुना देने। मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को। सो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोई भी शराब घोटाला होया ही नहीं है। मनीष सिसोदिया के मामले के ईडी ते सीबीआई जो है, ईडी का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि गलत एफिडेविट जो है ईडी ने अदालत के दिता है। हालांकि बीजेपी इस पर की कह रही है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सामने आए मीडिया से, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल के उत्ते इल्जामों की बुछाड़ ही कर दी। देखिए, दिल्ली की सरकार एक ऐसा मॉडल पूरे 75 वर्ष में पहली बार निकल कर आया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार
एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र है और अपना काम करेंगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। सो लगातार जो ने सवाल चुके जा रहे ने, बीजेपी ये कह रही है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे ने, बीजेपी के तमाम आगू ये कह रहे हैं कि दिल्ली दे विच शराब घोटाला होया है, जिस दे लई अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेवार ने। जबकि अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा कह रहे हैं कि दिल्ली दे विच कोई शराब घोटाला होया ही नहीं हैगा, जानबुझ के जो है झूठ बोलिया जा रहा, उन्होंने बदनाम किया जा रहा है। तो ईडी के वालों की जो एफीडेविट जो है जो अदालत के विच दिता गया, जिस दे विच कोई 14 फोन जो ने कहे गए ने कि मनीष सिसोदिया तो बरामद हुए ने, मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिते या तबाह कर दिते, वो फोन हले भी चल रहे हैं, ये उन्होंने इल्जाम लगाए ने। तो एक विशेष इजलास भी जो है हुण दिल्ली का सद्या गया है, दिल्ली विधान सभा का, जो कि सोमवार को होगा, कल एतवार को उन्होंने तो पुछगिछ होगी। सवाल यही है कि आखिर विशेष इजलास सदन की की लोड़ पैगी? जे कार्रवाई हो रही है, जे तुसी सच्चे हो तो सीधा जाके जो है उत्थे अपने जवाब दो, क्योंकि कल जिद्दां चरणजीत चन्नी ते कार्रवाई हुई, चन्नी भी यही कह रहे सन कि बदलाखोरी की सियासत है, उन्होंने जानबुझ के जो है फसाया जा रहा है। सो किते ना किते पूरी कार्रवाई जदों भी हुंदी है तो यही कहा जाता है कि बदलाखोरी की कार्रवाई है, जदों दूजियां के खिलाफ होवे तां यह कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है। सो इन्हां सवालों के जवाब जाणांगे, साडे नाल खास मेहमान भी जुड़नगे, उन्हां तो जाणांगे कि आखिर की वजह है कि जानबुझ के बीजेपी जो है अजिहा कर रही है, कि बीजेपी केंद्र की सरकार जो है वो डर गई है अरविंद केजरीवाल तो, कि 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ गठबंधन किया जा रहा है या जो भी उन्होंने वालों की अपनी रणनीति बनाई जा रही है कि उसनू लैके बीजेपी को कोई खतरा नज़र आता है, कि अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी को कोई खतरा नज़र आता है। सो कई तरह के सवाल ने कि आखिर वजह की है इस दे पिछे दी, कि जानबुझ के अजिहा किया जा रहा, जानबुझ के आम आदमी पार्टी के आगू निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह के नाल आम आदमी पार्टी कह रही है कि साडे आगूआं जानबुझ के निशाना बना रहे हैं क्योंकि साडे तो डर गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हां दा रुख करांगे, जाणांगे कि आखिर वो की कुछ सोचते हैं। साडे नाल आम आदमी पार्टी वालों बिक्रमजीत पासी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वालों दी जसप्रीत नरवाल साडे नाल जुड़ गए हैं। तुहाडे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के भी नुमाइंदे जो ने साडे नाल जुड़नगे, उन्हां तो भी जाणांगे कि आखिर वो की कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले नूं लैके, उन्हां दी की राय है। बिक्रमजीत जी, पहला तो सवाल तुहाडे तो ही है, तुसीं किस तरह दे नाल देखदे हो इस पूरे मामले नूं, कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या फिर बदलाखोरी की सियासत है? नंगा करन वालियां दे खिलाफ कार्रवाई है, जो केंद्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद लगातार एक कॉरपोरेट घराने वालों कीतियां बेनईमियां जड़ियां इलीगल एक्टिविटीज़, पैसों का जोड़ा एक बहुत बड़ा खेला होया, ਉਹਦੇ खिलाफ आवाज़ उठाने हैं, उस आवाज़ नूं दबाउण दे लई कीती जा रही कार्रवाई है। एक चीज़ बड़ी इंटरस्टिंग सुनो जी, ये जदों शराब घोटाला होया ही नहीं, अज तक 400 के करीब रेड्स ये सीबीआई ईडी दी पवा चुके हैं, ठीक है जी। 1 रुपया भी किते कोई बरामदगी नहीं, एक भी एविडेंस ऐसी नहीं कि किसने किन्ने पैसे किसनू दिते। इन्होंने कोशिश कर ली चंदन रेड्डी नू टॉर्चर कर करके ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ पर्दे तक फाड़ते जी, ਇਹ ਕਹਾਣ ਲਈ कि तू नाम लै दे केजरीवाल जी का। ये चीज़ां की दर्शा रही हैं। फिर एफीडेविट झूठे फाइल करते कि जी 14 मोबाइल डिस्ट्रॉय किए गए, 5 खुद ईडी और सीबीआई के कब्जे च है, 9 मोबाइल अज भी चल रहे हैं, जो डिटेल के विच सारा दस्या गया। ये की साबित कर रहा है
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 100% ਵਧਾਤਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ 450 ਤੋਂ 1150 ਕਰਤਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਵਿक्रम जी एक सवाल है मेरा, विक्रम जी ठीक है मैं मान ली ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਫੈਕਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ 22/11 ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਾਨੇ ਫੇਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੇਗ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਬਕਾਰਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਕਾਰਡੀ 7 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਹ ਜੋ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੇਅਰ ਬਾਈ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਮੂਹਰੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦੋ ਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਨ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਸਪੈਕਟਡ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਫੇਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, he cannot escape the rule of law, he has to face rule of law। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 14 ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਫੋਨ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, 9 ਫੋਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? I do not know। ਦੇਖੋ that is between the investigation agencies और investigation agencies ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਈਡੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, they are independent agencies and let them work। ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ
ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਵਰੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਲੈਟ them ਫੇਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਜੋ MLA ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ED ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਿਲकुल ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅੱਜ ਵਿਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। केजरीवाल जी ने भी, राघव चड्डा जी ने भी, संजय सिंह जी ने भी एक दस्तावेज दिखाया, ईडी का एफीडेविट दिखाया, एक मोबाइल नंबर की डिटेल दसी है। ਜਿਹੜਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਖੁਦ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟਡ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 400 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1000 ਬੰਦਾ, 400 ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ? ਸਿਰਫ ਝੂਠ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CBI ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 2013 खुद नरेंद्र मोदी जी की वर्डिंग है कि CBI ਜਿਹੜਾ ਹੈ इंडिपेंडेंट नहीं है, ਇਹ कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है कि ਜਿਹੜੀ CBI है पिंजरे ਦਾ ਤੋਤਾ है और ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ इस्तेमाल BJP कर रही है। एक सोई साहब कह के गए हैं कि BJP की जीरो टॉलरेंस नीति, बिल्कुल येदुरप्पा जी बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति की है कि जिन्ने भी करप्ट हैं अगर वो दूजिया पार्टियां च हैं वो साडे च शामिल आ जाओ, थोड़ी जिहड़ी करप्शन है असीं जीरो कर दांगे। ये है थोड़ी पॉलिसी, जिहदा सब तो वड्डा एग्जाम्पल है येदुरप्पा जी। दूजी एग्जाम्पल है विश्व शर्मा, जिहदे खिलाफ बीजेपी ने बुकलेट जारी की सी ते जदों वो शामिल हो गया उन्होंने दोबारा मुख्य मंत्री बनाता। किन्नियां क एग्जाम्पल दवां मैं तुहाडियां? तुसीं जिहड़ा पंजाब च ही देख लो, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ बीजेपी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਦਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ CBI ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2017 ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ 14 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, मैं करजाई हाँ। ठीक है, तुसी अमेरिका घूमन जाओगे, तुसी अमेरिका थीसिस लिखण जाओगे, क्या हिंदुस्तान दे विच कोई पीसफुल प्लेस नहीं है? और चैप्टर की सी इन्हां दा टॉपिक की है? इंडियन नैशनल कांग्रेस। क्या इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना अमेरिका च होई? क्या इंडियन नैशनल कांग्रेस का रिकॉर्ड अमेरिका च पिया? ठीक है जी, ठीक है। इहनूं तुसी CBI दी इस जिहड़ी कल नूं सम्मन होया है, केजरीवाल जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा, मैं फेस करूंगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि हर जोरे जफा जुल्मो सितम देखेंगे, तूफान के बढ़ते कदम देखेंगे, शैतान के शागिर्दों घूम के आना, कितना है तुम्हारी तेग में दम देखेंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है। करप्शन के अगेंस्ट स्ट्रगल दे विचों निकली पार्टी है। ये जिहड़ा निजाम चलिया आ रहा ना, मैं तुहानूं एक छोटा जिहा आंकड़ा देना जी कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी नूं ये कह रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ याद होएगा कि ਜਦੋਂ 2 साल 2021 और 20 ਦਾ आंकड़ा ਕੱਢ ਲਓ, हर साल ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ 24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ? ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ CBI ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ CM ਸਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੱਲ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ CM ਆਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ CM ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ CM ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ CM। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ CM ਆਏ ਸੀਗੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ CM ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੇ CM ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੇ PM ਨੇ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈਗਾ KS ਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਯਾਰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੋਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਆ ਨਾ ਕਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਚਾਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੇਚਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੌਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕ ਡੀਪ ਲਿਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਕਰ, ਲੀਡਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਬੌਖਲਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, JPC ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ? ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ NPA ਕਰਤਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੇਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੇਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ? ਵਿਆਪਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ CBI ED ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CBI ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ CBI ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ
जी दी एक रिपोर्ट आई सी जी मीडिया की कि पिछले 70 सालों कांग्रेस ने हिंदुस्तान का तकरीबन 49 अरब रुपया जिहड़ा है ऐलान किया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ बीजेपी ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ क्या है, कांग्रेस के बंदे क्यों पकड़े जा रहे हैं? भाई तुसी जिहड़ा है हिंदुस्तान दे विच करप्शन की गल्लां करदे हो। 450 तो 1150 रुपए तुसी सिलेंडर करता। 5 करोड़ बेरोजगार है हिंदुस्तान दे विच। तुसी कहा सी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देवांगे, किन्नियां दे चुकी है केंद्र सरकार? तुसी अज 100% पिछले 6 सालों दे विच डीजल पेट्रोल के रेट वधाते। तुसी आम आदमी नूं लाइनां च लगाता। ठीक है, नोटबंदी सब तो बड़ा घोटाला है बीजेपी का। काला धन वापिस आएगा, आया। नकली नोट खत्म हो जाएंगे, होए। ठीक है सर। फिगर्स तुसी बीजेपी वाले ਜਿਹੜੇ सच की आवाज़ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ हैं। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ हैं? 2021 ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ही बेहतर है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੰਗਰ ਨੂੰ ਆਸੀ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सो तुसी ये कह रहे हो कि जी इन्होंने कहा सी पार्लियामेंट च इन्होंने एमपी नहीं, मैं तुहानू दसदा कदे सिर्फ थोड़े 2 सीगे। हंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग सारा कुछ देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है पासी साहब, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। जी 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 ठीक है पासी साहब। सो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚੋ, ਪਰਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਅਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। तेलंगाना तक जांच पहुंची हुई है। हाँ जी, तेलंगाना तक भी जांच पहुंची हुई है। कविता पहुंची हुई है। 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 100 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੀ, ਹੋਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੱਗ ਵੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਠੀਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਹੈ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 90 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਅੱਜ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ $1400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $2200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2014 ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕ ਡੀਪ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MCD ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MCD ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਊਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ, ਸਵਿਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਦਾ, ED ਦਾ, CBI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਕੈਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਘਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਣਾਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ 2010 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਢ ਲਿਓ ਅੰਕੜੇ ਜਰਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ BJP ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੰਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਕੀ ਸੀ,
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਕਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਆ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਸਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕਮਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਬਰ ਕਮਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਾਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਪਾਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਜੀ ਪਾਸੀ ਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਮਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ को आऊंगा सर। ठीक है कमल जी पासी जी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है सर। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੁਣਨਗੇ। ठीक है कमल जी पासी जी एक मिनट, पासी जी एक मिनट प्लीज, पासी जी एक मिनट, बीपी ना बताओ, आराम ना, बिल्कुल आराम ना सर, बिल्कुल आराम ना। कमल जी प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है विच ना बोलिया जाए, उन्होंने दी गल कंप्लीट होवे फिर प्लीज, ऐदा चंगा नहीं है जी। कि अतवादी हमला नहीं होया, पुलवामा की सी, फिर किहदी सरकार समय होया, अक्षरधाम की सी, अक्षरधाम की सी, ISI ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀ? ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? 55 ਲੱਖ ਤੋਂ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, BJP ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ MCD ਹਾਰੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ BJP ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਗਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੇਟ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਝਾਟ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ BJP ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं। ठीक है पासी साहब, सारा फायदा NPA 10 लाख करोड़ रुपया करके। ठीक है पासी साहब, ठीक है जी, ठीक है। नरवाल जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं सोई साहब ਤੁਹਾਡੇ को आवांगा। देखो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ MLA ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਠੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? 1-1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 15000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 15000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 34,000 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੋੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਖੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਪਨੀਲੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ EVM ਗਲਤ ਨੇ, EVM ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ I am an anarchist, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹਾਂ। ਸੇਮੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।